नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शाम के 7 बजे तक की खबरों में क्या रहा, देखते हैं इस बुलेटिन में। लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में संतति नाम के प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। इस प्रदर्शन के तहत विभिन्न राज्यों के 500 से भी ज्यादा आर्टिस्ट की ओर से 35 जितनी खादी की साड़ियों पर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का वीविंग किया गया है। ये प्रदर्शन लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में 20 नवंबर तक खुला रहेगा। ऐसे में महारानी राधिका राजे गायकवाड़ की ओर से और उनके पूरे परिवार की ओर से बीआरजी ग्रुप को इस प्रदर्शन को देखने का आमंत्रण दिया गया था, जिसके चलते बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और श्वेता गुप्ता इस प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंचे और उनकी ओर से इन सभी कलाकारों को सराहा गया। वैसे आपको बता दें कि गायकवाड़ी परिवार हमेशा ही कलाकारों को प्रोत्साहित करता रहता है और इन सभी कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए ही इस प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। ગાયકવાડ ફેમિલી તરફથી બીઆરજી ગ્રુપને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું એક્ઝિબિશન જોવા માટે। આજે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસના દરબાર હોલમાં એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે, એ અમે અહીંયા જોવા માટે આવ્યા છે। ખૂબ જ સરસ એક્ઝિબિશન છે। એમાં 35 સાડીઓ અને 500 જેટલા કલાકારોએ રાજા રવિ વર્માના પિક્ચર્સનું પેઇન્ટિંગ કર્યું છે। સાડી બધી ખાદી સિલ્કની છે, પરંતુ એના જે પલ્લુ છે એ અલગ અલગ મટીરિયલ, સિલ્ક, કોરા સિલ્ક અલગ અલગ બેઝ પર બનાવ્યા છે અને એની ઉપર બધા રાજા રવિ વર્માના પેઇન્ટિંગ્સ કર્યા છે અને ખૂબ જ સુંદર લાગે છે। આ એક્ઝિબિશન બોમ્બેથી સ્ટાર્ટ થઈને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર આર્ટ ગેલેરીમાં બધી જગ્યાએ જઈ આવ્યું છે અને એટલે ખરેખર એ જે કલાકારોએ આ કામ કર્યું છે એ ખરેખર બિરદાવવાને લાયક છે અને ખૂબ જ સુંદર એક્ઝિબિશન છે। બીઆરજી ગ્રુપ તરફથી હું મિસિસ સરગમ ગુપ્તા અહીંયા વિઝિટ માટે આવેલી છું અને એક્ઝિબિશન બહુ જ સુંદર છે। કોઈ બિલીવ ના કરી શકે એવી ખાદીની સાડી પર જે નોન વીવર વર્કર્સ છે 40 લેડીઝ જેમને ટ્રેન કરીને આખું જ પેઇન્ટિંગ્સ એ સાડી પર કંડારેલા છે। એ બહુ જ સુંદર છે અને એકદમ નવું છે જે અહીંયા બરોડામાં જોવા મળ્યું છે। એ બહુ જ સરસ। આ જે દરબાર હોલ છે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસનો, આ 130 વર્ષ પહેલાં પહેલી વાર નવું જ્યારે પેલેસ બન્યું હતું ત્યારે મહારાજા સયાજીરાવે આ દરબાર હોલ ત્યારે પણ ઉઘડું મૂક્યું હતું બરોડાના સારા સ્ટેટના બધા વાસીઓ માટે કે આવીને જોઈ જાય કે રાજા રવિ વર્માએ શું કલાકૃતિ એમની પ્રદર્શિત કરી છે અહીંયા। તો બધા જે પેઇન્ટિંગ્સ રાજા રવિ વર્માએ ત્યારે આ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ માટે બનાવ્યા હતા એમને અહીંયા ગોઠવ્યા હતા આ દરબાર હોલમાં અને બધી બરોડાને પ્રજાને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યું હતું અને બધા આવીને પ્રદર્શન જોઈ ગયા હતા। તો આવી જૂની પ્રથા છે ગાયકવાડોની કે કલાને અહીંયા પ્રોત્સાહન આપે છે અને બરોડાવાસીઓ માટે એમને हमेशा द्वार उगड़ा राख्या है। नमस्ते टू ऑल। हम आज बरोड़ा में हैं लक्ष्मी विलास पैलेस में दरबार हॉल में। हमारा एक क्रिएशन किया है, हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है जहाँ पे हमने राजा रवि वर्मा के 34 पेंटिंग्स को, ओरिजिनल पेंटिंग्स को हमने रिक्रिएट किया है साड़ी के वीविंग में। पल्लों में वीव किया है। वीव का टेक्निक है जामदानी। ये बना है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ये बनाया है 40 विमेन वीवर्स ने। इसका जो बेस है, जो यान है, वो खादी यान है 150 काउंट और जितना जो पेंटिंग का पोर्शन है, जो धागा यूज़ हुआ है वहाँ वो सब नेचुरल डाइज है, सब नेचुरल कलर से बनाया है। तो हमने 600 नेचुरल कलर्स डेवलप किया है। इसके लिए 6 टाइप के यान्स को यूज़ करके ये पूरी पेंटिंग को रिक्रिएट किया है। तो हम पेंटिंग के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल लिथोग्राफ भी डिस्प्ले में रखे हैं जो जिसकी वजह से जिसकी तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो डिटेलिंग जो हमने क्रिएट किया है। और एक स्पेशल पेंटिंग है जो महारानी जी ने हमको दिया है यहाँ पे सीता भूमि प्रवेश, और वो भी हमने रिक्रिएट किया है। आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग इसके थ्रू गई है। हमारा मकसद ये प्रोजेक्ट पे काम करने का ये था कि हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी ये हमारी जो वीविंग की जो कला जो सदियों से चली आ रही है वो आज भी ज़िंदा है। हमारे पास ऐसे वीवर्स आज भी हैं जिनको आप जो भी डिज़ाइन दीजिए, जितने भी डिटेल डिज़ाइन दीजिए, वो आज करने को रेडी है यहाँ।
शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए लोग काफी महंगी चीजों की खरीदारी करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसी चीजों की खरीदारी कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है और ऐसे लोगों की मदद के लिए शहर का अष्ट सहेली ग्रुप आगे आया है। दरअसल अष्ट सहेली ग्रुप की महिलाओं की ओर से ओल्ड पादरा रोड पर साड़ी लाइब्रेरी की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत महिलाओं के लिए कम दामों पर साड़ी मुहैया करवाई जाएगी। वैसे अष्ट सहेली ग्रुप का आशय ये है कि आने वाले वक्त में महिलाओं को साड़ी समेत हर जरूरी चीज मुहैया करवाई जाए। इसी आशय के साथ ये साड़ी लाइब्रेरी शुरू हुई है कि जो महिलाएं बड़ी बड़ी कीमतों की चीज़ों की खरीदारी नहीं कर सकती, वो कम दामों पर यहाँ से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए। साड़ी लाइब्रेरी અમે અષ્ટ સહેલી ગ્રુપ અમારું જે છે અમે 8 ફ્રેન્ડ મળીને શરૂ કર્યું વર્ષ પહેલાં, અને પછી અમે લોકોએ જે રીતે સેવાકીય કાર્યો કરતા જોયું કે ઘણા બધા એવા લેડીઝ છે કે જેને અત્યારે હવે કોવિડ ગણો કે ગમે તે કારણસર ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન નથી કે પોતાના પ્રસંગોમાં સારી રીતે સારા કપડાં પહેરીને માણી શકે, ખર્ચો કરીને લઈ શકે। તો અમારો એક જ ધ્યેય છે કે અમે લોકો જે કંઈ સાડી અમે લઈએ ડોનેશન પેટે, અને પછી એ સાડી અમે લોકો જે કોઈ લેવા આવે એને આધાર કાર્ડની કોપી આપી લઈ અને અમે લોકો એ સાડી 5 દિવસ માટે આપીએ છીએ। એમાં અમે લોકો ડિપોઝિટ લઈ અને સાડી આપશું, પરત આપવા આવશે ત્યારે એ સાડીની ડિપોઝિટમાંથી ખાલી લોન્ડ્રીના પૈસા કટ કરીને સાડી પરત લઈને ડિપોઝિટ પાછી આપીશું। ત્યારે તો બહુ ઘણો સારો રિસ્પોન્સ છે, કારણ કે આવી લાઇબ્રેરી માટે ઘણા બધા એટલે ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા બધી જગ્યાએથી અમને લોકોને કોલ આવે છે। બધા હેપી છે કે અમે લોકો આ કોન્સેપ્ટથી બહુ જ ખુશ છીએ અને આ વસ્તુ ચાલુ કરવા જેવી હતી અને તમે કરી છે, તો અમારો તમને બધાને પૂરો સપોર્ટ છે। माल्या हाटीना में कानाबार परिवार की ओर से हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कानाबार परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। माल्या हाटीना में कानाबार परिवार की ओर से सुरापुरा दादा श्री जीवा बापा के सानिध्य में हवन का आयोजन किया गया था। दरअसल इस मौके पर माल्या हाटीना के कई बड़े संत महंत और साथ ही कई बड़े लोगों की उपस्थिति रही। इस हवन के दौरान कानाबार परिवार के सभी सदस्यों की भी मौजूदगी रही, जिसके बाद कानाबार परिवार के सदस्यों की ओर से दर्शन और महाप्रसादी का लाभ भी लिया गया। इसके साथ ही इस आयोजन को विधिवत तरीके से संपन्न करवाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के चलते नर्मदा के गरुड़ेश्वर तालुका के केवड़िया कॉलोनी पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग स्वरूप आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा की शुरुआत करवाई गई। इस मौके पर केवड़िया कॉलोनी के कई बड़े पदाधिकारी, अग्रणी और वहां के लोगों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही और इसके साथ ही वहां पर मौजूद पदाधिकारियों की ओर से इस दौरान बीआरएन किट और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाए गए। इसके साथ ही लाभार्थियों में चेक का वितरण भी किया गया। आज़ादीना अमृत महोत्सव જ્યારે 75 વર્ષ આઝાદીના થયા છે ત્યારે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ અને આત્મનિર્ભર ગ્રામ યોજના હેઠળ દરેકે દરેક ગામમાં સરકારશ્રીની યોજનાઓ અને યોજનાઓના લાભ માટે પ્રજા લોકોમાં જાગૃતિ જનજાગૃતિ લાવવામાં આવી છે। અને આજે આ રથ ગરડેસર તાલુકાની 4 જિલ્લા પંચાયતની 4 સીટ પર ફરી રહ્યો છે અને પ્રજામાં ખૂબ જાગૃતિ વધે અને વિકાસના સરકારશ્રીના વિકાસના કામો જેવા કે રોડ રસ્તા જેના ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યા છે અને જેને લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યા છે એ લાભાર્થીઓ ખૂબ સારી રીતે એને સીધો લાભ લઈ શકે તેવી યોજનાઓ છે। આજે યોજનાઓનો લાભ અપાવવા માટે અમે ગામે દરેકે દરેક જિલ્લા પંચાયતની સીટ દીઠ ફરી રહ્યા છે અને લોકોમાં જનજાગૃતિનું અભિયાન। देश भर में किसानों की ओर से कृषि कानूनों के सामने बीते 1 साल से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा था और अब आखिरकार इसमें किसानों की जीत हो गई है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज सुबह किए गए प्रजा को संबोधन के दौरान एक घोषणा की गई, जिसके मुताबिक सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है। अब किसानों की इस जीत के चलते सभी किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल है,
जिसके चलते राजकोट में किसान संघ की ओर से पटाखे जलाकर सरकार के इस फैसले को सराहा गया है। આપનો દેશ ખેતી પ્રધાન દેશ છે અને હજી 60 થી 70% લોકો ખેતી અને ખેત પેદાશ સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયેલા છે। વિશ્વની અંદર આવડી મોટી વસ્તી ધરાવતા દેશની અંદર જ્યારે પણ કૃષિ કાયદાને લઈને જે કાયદો બન્યો હતો ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા ઘણું બધું આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું, ઘણા સમયથી આ ચાલી રહ્યું હતું। વિશ્વના દરેક દેશની અંદર આ મુદ્દાને લઈને ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી। આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એ કાયદો રદ કરવાની જાહેરાત કરી અને જે ખેડૂતો આંદોલન કરતા હતા એ ખેડૂતોને રાહત મળી અને એના માટે એક આનંદનો આજ ઉત્સવનો દિવસ છે કે સરકારે એની વાત માની તો એ લોકોને આનંદ મળ્યો અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એ કાયદો રદ કર્યો એ બદલ એનો આભાર પણ માનીએ છીએ। પરંતુ એની સાથે સાથે મહત્વનો મુદ્દો હતો કે કૃષિની એમએસપીનો કાયદો બનાવો। ખેડૂતોની આ પણ માગણી હતી, અમારી પણ માગણી હતી કે એમએસપીનો કાયદો સરકાર બનાવે, કારણ કે આ દેશના ખેડૂતો દિવસે દિવસે દેવા નીચે દબાઈ રહ્યા છે, આ આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે। એનું મુખ્ય કારણ છે તો ખેડૂતોને ભાવ નથી મળતો। તો સરકાર તાત્કાલિક એમએસપીનો કાયદો બનાવે અને આ જગતનો તાત બધાના પેટ ભરી રહ્યો છે તો એને પૂરેપૂરી રાહત મળે। તો સરકારને અમારી ખાસ વિનંતી છે કે આ કાયદો રદ કર્યો એ બદલ તો આભાર માની શકીએ, પરંતુ જ્યાં લગી આ ખેડૂતોના હિત માટેનો કાયદો ન બને ત્યાં લગી સરકારે કંઈક આ દિશામાં વિચારી અને ખેડૂતોને રાહત મળે એવું સરકારે પગલું ભરવું। भरूच के पंडित ओमकारनाथ हॉल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के लोगों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही। कांग्रेस की ओर से जगह जगह जन जागरण अभियान आयोजित हो रहा है। ऐसे में भरूच के पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हॉल पर भी जन जागरण अभियान आयोजित किया गया, जिसके तहत कांग्रेस के कई अग्रणी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे स्टेशन के निकट मौजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख अमित चावड़ा, विपक्ष के नेता परेश धानानी और साथ ही कई अन्य नेता उपस्थित रहे, जिसके बाद एक रैली का आयोजन किया गया और रैली में ही कांग्रेस के आगेवान पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हॉल तक पहुंचे। वहां पर सभी की ओर से प्रजा को संबोधित किया गया। वैसे इस दौरान गुजरात प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा और विपक्ष के नेता परेश धानानी की ओर से शासक पक्ष पर कई आरोप भी लगाए गए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। 1 नवंबर से हमारी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, पूरी वर्किंग कमेटी ने संगठन के नए चुनाव की घोषणा की है। पूरा कार्यक्रम आया है और उसके लिए पूरे देश में मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। अभी गुजरात में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए, इस कार्यक्रम को तेज करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, विधायक दल के परेश धानानी जी, अमित चावड़ा जी और पूरी टीम हम जिलों में घूम रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। एक मजबूत संगठन बूथ लेवल से लेके और स्टेट लेवल तक गुजरात में कांग्रेस का बने, इसीलिए हम लोग सब आज आए हैं और हर ज़िले में जाएंगे, पूरे गुजरात में जाएंगे। इसके अलावा 14 तारीख से 29 तारीख तक जन जागरण का अभियान कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में शुरू किया है। जो ज्वलंत समस्याएं हैं देश के आम नागरिक के सामने, उन समस्याओं पे फोकस करना है, उनको उजागर करना है और जो लोग तकलीफ़ में हैं उनकी आवाज़ बनने का काम कांग्रेस पार्टी को करना है। हम चाहे सत्ता में नहीं हों, विपक्ष में हों, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो गलत काम कर रही है, सरकार जहाँ फेल हो रही है, उन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को हम लोग उठाएं और पब्लिक के साथ खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी नी केन्द्र सरकारना खेती અને ખેડૂત વિરોધી 3 કાળા કાયદાઓનું આજે બાળમરણ થયું એનો અત્યંત આનંદ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ એના મુઠ્ઠીભર મિત્રોને માલામાલ કરવા નવી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીઓ મારફતે
કૃષિ ઉપજોને પાણીના ભાવે પડાવી લેવા, ખેડૂતને ખેત મજદૂર બનાવવાના ષડયંત્ર સ્વરૂપ ત્રણ કાળા કાયદાઓના બાળ મરણથી આ ષડયંત્ર સમાપ્ત થયું હોય એવો અહેસાસ દેશના ખેડૂતોને થઈ રહ્યો છે. ભાજપ રાજના ત્રણ કાળા કાયદાઓને રાજકીય મજબૂરીવશ પરત ખેંચાવવામાં કોંગ્રેસ પક્ષનું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ એવા સન્માનની રાહુલ ગાંધીજી અને સમગ્ર દેશના ખેડૂતોની ભવ્ય જીત થઈ છે, ત્યારે કોંગ્રેસ અને સમગ્ર દેશના ખેડૂતોને હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવું. આજે દેશમાં સંઘર્ષ કરતા બલિદાન આપીને શહાદત વળનાર ખેડૂતોની જીત થઈ છે ને તાનાશાહ શાસકોની હાર થઈ છે. છેલ્લા 1.5 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી જ્યારથી આ ત્રણ કાળા કાયદા લાવવાની વાતની શરૂઆત થઈ, પહેલે દિવસથી કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આદરણીય સોનિયાજી, આદરણીય રાહુલજી આ કાળા કાયદા ખેડૂત વિરોધી છે, ખેતી વિરોધી છે, દેશ વિરોધી છે, મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવવાવાળા છે. આ દેશમાં આ કાળા કાયદા ના લાગુ થવા જોઈએ એ વાતને લઈને સંસદથી સડક સુધી કોંગ્રેસના નેતૃત્વએ વિરોધ કર્યો. આ દેશના લાખો કરોડો ખેડૂતોએ આ કાળા કાયદાની વિરુદ્ધ રસ્તા પર ઉતરી દિલ્હીમાં ભેગા થઈ અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સંઘર્ષ કર્યો છે. એ શરદી હોય, ગરમી હોય, વરસાદ હોય, કે વૃદ્ધો હોય, બાળકો હોય, મહિલાઓ હોય કે સામાન્ય યુવાન ખેડૂત હોય, અને જે દેશનો વાસી ખેડૂત નથી એવા તમામ દેશના વાસીઓએ પણ આ ખેડૂત આંદોલનને સમર્થન કર્યું કે કાળા કાયદા પાછા લેવાવા જોઈએ. પણ આ દેશમાં એક તાનાશાહ વ્યક્તિના અહમને કારણે, એક તાનાશાહ શાસકની જીદને કારણે કરોડો લોકોની વાતને સાંભળવામાં ના આવી, અનદેખી કરવામાં આવી અને ફક્ત ને ફક્ત એક સરમુખત્યારે પોતાનો અહમ સંતોષવા માટે આ કાળા કાયદાના અમલની શરૂઆત કરી. પણ હું આજે અભિનંદન આપીશ એ ખેડૂતોને કે એમણે આખા દેશના લોકોની અવાજનું નેતૃત્વ કર્યું ને દિલ્હીમાં શરદી, ગરમી, વરસાદ જોયા સિવાય આ સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો. પોલીસે લાઠીઓ વરસાવી, પાણીનો મારો કર્યો, તમામ રીતે એમને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સહેજ પણ ડગ્યા વગર, ડર્યા વગર આ સંઘર્ષ ચાલુ રહ્યો અને 700 કરતાં વધારે ખેડૂતોએ શહાદત વળી. અનેક ખેડૂતોને આ ભાજપના નેતાઓ દ્વારા ગાડીઓ નીચે કૂચડવામાં આવ્યા, તમામ રીતે ડરાવવા ધમકાવવાનો પ્રયત્ન થયો. તેમ છતાં ખેડૂતોની જે મક્કમતા હતી એના કારણે આજે ખેડૂત આંદોલનની जीत થઈ છે. करजन के विधायक अक्षय पटेल की ओर से देथान वलण सड़क के रीसरफेसिंग का खातमुहूर्त करवाया गया. इस मौके पर देथान और वलण के कई बड़े पदाधिकारी और अग्रणी उपस्थित रहे और साथ ही इस जगह का खातमुहूर्त वहां के गांव के निवासियों की बड़ी तादाद में उपस्थिति में करवाया गया. साथ ही करजन के विधायक अक्षय पटेल की ओर से सभी गांव के निवासियों को ये वादा भी किया गया कि आने वाले 3 दिनों में इस सड़क को फिर से शुरू करवा दिया जाएगा. आज वलन खाते आत्मनिर्भर यात्रा प्रसंगे अने आज़ादीना अमृत महोत्सवની ઉજવણી રૂપે આજે વલણ ખાતે એક અમે રોડનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. એ વલણથી લાખોદરાને જોડતો જે જર્જરિત રોડ છે એ 77 લાખના ખર્ચે 3.5 કિલોમીટરનો જે રોડ છે એ ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે દરેક આગેવાનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના તેમજ તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો, મહામંત્રીશ્રી, તાલુકાના તમામ આગેવાનો અને ડેપ્યુટી એન્જિનિયરની હાજરીની અંદર આ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે અને વહેલી તકે આ પરિપૂર્ણ કામ થાય એવી અમારી એક લોકોની માગણી હતી. એ આજે એની સંતોષાય છે અને આવનારા દિવસોમાં જે ચોમાસા દરમિયાન જે કામ અધૂરું રહેલું હતું ધામંજા વલણને જોડતા રસ્તાઓને એ પણ 2-3 દિવસમાં કામ ચાલુ કરવામાં આવશે. ધામંજાઓનું અઠવાડિયામાં કામ ચાલુ થઈ જશે. આ લોકોનું કહેવું એ છે કે 1/1/2021ના રોજ જે ખાતમુહૂર્ત થયેલું છે. વાત સાચી છે. કોરોના કાળ દરમિયાન જે વિકટ પરિસ્થિતિને કારણે
આપણે રોડનું પેચવર્ક ને બધું થઈ ગયું, માટી મેટલ ને બધું, પરંતુ એ કામ અધૂરું હતું. અને અમારે હજુ આ 4-5 દિવસ પર અમે ગામ આ રસ્તો જોયા પછી અમને એવું થયું કે વચ્ચે જે જગ્યાએ ઉંચકવા જેવો છે રોડ ઊંચો કરી અને વ્યવસ્થિત રીતે એનું ઉપર કાર્પેટ થાય એવી અમારી એક માંગણી ધારાસભ્ય તરીકે કે ભાઈ રોડનું કામ થવું તો વ્યવસ્થિત થવું જોઈએ અને એ અનુસંધાને આ અઠવાડિયામાં એ કામ વહેલી. ठंड के मौसम के बीच कल गुजरात राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश देखने मिली। अचानक हुई इस बारिश की वजह से लोग काफ़ी परेशान हुए और साथ ही मौसम में बदलाव आने से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई। वैसे इसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी तो किसानों को हुई, क्योंकि अचानक इस तरह हुई बारिश के चलते उनकी फसल बर्बाद होने की भीति जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 2 दिनों तक बारिश की आशंकाएं जताई गई है, जिसके चलते जूनागढ़ के मार्केटिंग यार्ड में नीलामी को बंद रखा गया है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।